Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada seluruh mahasantri Mahat IAIN Tulungagung yang selalu saya banggakan, bertemu lagi dengan saya di kajian kitab Khulasatul Nuril Yaqin, yaitu kitab yang membahas tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kajian ini kita mulai, seperti biasa marilah kita bertawasul dulu kepada guru-guru kita semua, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan barokah dari beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Ila hadrati habibina wa bi qulubina qurratu a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashari wa alihi ajma'in. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والقدوة والمخلصين والمحدثين والمفسرين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سيدنا جبريل وميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عيسى عليهم السلام. ثم إلى حضرة النبي خضر بن موسى عليه السلام. ثم إلى حضرة شعب القدر الجيلاني قدس الله أسرار. ثم إلى حضرة جامع ضيف الدرجوي خصوصا. ثم إلى حضرة من أعزائي زيد من أعزائي زيد انتهى. ثم إلى حضرة شيخنا بخليل المنقلان شيخنا بعبد الكريم دربية شيخنا من رزق الربيع شيخنا من محرس الدربية شيخنا من إحسان البصري شيخنا من محمد السوراني شيخنا من عمر السبيمري شيخنا من بستان نوران شيخنا من زينة النجسري شيخنا من الربيع شيخنا من عبد القادر محمد شيخنا من محمد أشار النشبوي شيخنا بين في المسجد الجوي شيخنا من اسم حنف الله شيخنا بأهل القدس شيخنا بين مرادكم شيخنا دائرة الاتفاق المنصري شيخنا بين الخبر سلط المنصري شيخنا بعبد القادر شيخنا من محاسد القرآن شيخنا من مستقبل المسلمين شيخنا من مستوى شيخنا من مخاطب الدولة شيخنا من شيخنا من ذكر صلاة شيخنا من الشيخ عبد الرحمن قبول شيخنا بين مستقبل خلص دلوة شيخنا من يشي مسلم شيخنا من رحمة جنبه شيخنا من عبد الرحمن الجمال شيخنا من روزة المولى شيخنا من منكر المدبر شيخنا من زهر قرنك شيخنا من عشب ياري شيخنا من بحر المرزوقي شيخنا من محمد خرس شيخنا من عبد الله فقيه شيخنا من ظهر مرزوق شيخنا بي أحمد درس مرزوق شيخنا بي نووي بن عبد العزيز شيخنا بي عبد العزيز منصور شيخنا بي ميمون جبير وعمر بن شيخنا بي مفتوح بن وعمر بن شيخنا بي أحمد حبيب الله زين عمر بن الشيخ بي عبد الخالق رضوان عمر بن الشيخ بي مسلم بن زيد خصوصا لكن الحاضرة دي روحنا دي جميع شيخنا الأحياء خصوصا روحنا دي الشيخ بي عبد السلام سندي وروحنا دي الشيخ بي محمد أنور منصور وروحنا دي الشيخ بي عبد الله كفر بي محروس وروحنا دي الشيخ بي أمين وروحنا دي الشيخ بي زمزم وروحنا دي الشيخ بي أخلص من الحاضرة دي روحنا دي جميع مشايخ البيت من الحاضر دي جميع مشايخنا أجمع سيدنا من جميع مشايخهم وسيدنا أبائهم ومدن المشهورين وفرائهم ومن بسم من دعوة من الحاضرة دي صاحب الخلاصة من الشيخ عمر عبد الجبار اللهم أعد على بركتهم وأسرارهم وأنوارهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu utawi iki iku bab mertelake taun. Asalitatu kang kaping 3 minal hijrati saking hijrahe Kanjeng Nabi. Ghazawatuha rupane perangan, rupane pira-pira perang ing dalem as-sanatu salisah. Ghazawatuha rupane pira-pira perang ing dalam as-sanatu salisah. Qissatu Du'tsurin lan ceritane Du'tsur. Du'tsur itu nama orang. Wa islamihi lan mlebu islame Du'tsur. Nomor 1. Fisanati ing dalam taun as-salisati kang kaping 3 minal hijrati saking hijrahe Kanjeng Nabi. Hadatsa terjadi apa ghazwatu Ghatafana, perang Ghatafan. Ghatafan adalah sebuah kabilah, sebuah suku. Ghatafan itu sebuah suku. Jadi
Perang Ghatafan itu sebuah perang yang di situ disebabkan oleh suku Ghatafan, yang mana Ghatafan itu membantai bahasanya menyerang kaum Madinah. Wa ghazwatu Bahrona, lan perang Bahron. Kalau Bahron adalah sebuah tempat yang berada antara Makkah dan Madinah. Wa ghazwatu Uhudin, lan perang Uhud. Nah ini ghazwatu Uhud terkenal, bahkan ada sampai diabadikan ada Jabal Uhud di sana. Wa ghazwatu Hamra'il Asad, lan perang aran Hamra'il Aswad. Hamra'il Aswad itu kalau dilihat dari bahasanya itu abang ireng. Entah itu nanti seperti apa, tapi yang jelas namanya Hamra'il Aswad. Walam yakun lan hale ora ono, walam yakun lan hale ora ono apa harbun kurban atau peperangan. Walam yakun lan hale ora ono apa harbun peperangan, pertempuran. Harbun itu pertempuran, peperangan. Illa fi Uhudin, iku illa fi Uhudin angin ing dalem perang Uhud. Iku illa fi Uhudin angin ing dalem perang Uhud. Ghazwatu Ghatafan utawi nerangake perang Ghatafan, utawi iki iku nerangake perang Ghatafan. Ghazwatu Ghatafan utawi iki iku nerangake perang Ghatafan. Kharaja miyos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Ghatafan, maring perang Ghatafan. Li muharabati A'rabin, krana merangi pira-pira wong A'rabi. A'rabi niku Badui atau orang kampung, atau lebih enaknya orang udik ya. Wong desa ngoten A'rabi itu, wong gunung-gunung. Li muharabati A'rabin, krana merangi pira-pira wong A'rabi utawa wong desa ngoten mawon. Aradu kang ngarepake sapa Arabi, aradu kang ngarepake sapa Arabi al-gharata ing merangi, al-gharata ing merangi alal Madinati ing atase tanah Madinah. Falamma sami'u mongko ing dalem semangsane ngrungu sapa Arabi, ketika orang-orang Arabi atau orang-orang desa itu tahu bahwa Rasulullah mau memerangi mereka, bi khuruji rasuli, kelawan miyose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harabu mongko padha mlayu sapa Arabi. Harabu mongko padha mlayu sapa Arabi ila ruusil jibali, maring pucuke pira-pira gunung. Ila ruusil jibali, maring pucuke pira-pira gunung. Lari ke atas bukit. Karena apa? Khaufan krana wedi minal muslimina, saking pira-pira wong muslim. Jadi orang-orang Ghatafan atau ya kabilah Ghatafan, suku Ghatafan itu mau memerangi orang-orang yang ada di Madinah. Tapi ketika Rasulullah tahu rencana itu, akhirnya Rasulullah mau mengepung. Ghatafan tadi. Tapi ketika orang Ghatafan itu mendengar bahwa Rasulullah mau mengepung mereka, maka mereka lari ke atas bukit karena takut dengan orang-orang Muslim.
Wa hadatsalan terjadi apa anna Rasulullah setuhune Rasulullah alaihi sholatu wassalam iku naza'a melepas ngoten nggih bahasane iku naza'a melepas nyopot saubahu ing dodote Rasul. Dodot itu baju. Saubahu ing dodote Rasul liyu jaffifahu krana mepe sapa Rasul ing saubahu liyu jaffifahu krana mepe sapa Rasul ing saubahu. Asli maknanya jaffafa itu mengeringkan, atau langsung dimaknani aslinya mawon nggih apa dimaknani aslinya. Lah kalau itu tadi memepe itu menjemur itu adalah makna murad. Makna aslinya krana garingake sapa Rasul ing saubahu. Ngoten. Mimatorin saking udan. Balalahu kang neles-nelesi ing saubahu. Balalahu kang neles-nelesi apa mator ing saubahu. Diwari napa? Balalahu kang neles-nelesi apa mator ing saubahu. Setelah Rasulullah melepas bajunya karena bajunya basah terkena hujan, terus Rasulullah wartahalan istirahat sapa Rasul. Wartahalan istirahat sapa Rasul tahta syajaratin ing dalem ngesori wit. Tahta syajaratin ing dalem ngisor wit. Rasulullah keadaannya sendiri. Karena orang-orang muslim pada waktu itu ya karena istirahat ya santai-santai mawon, tidak ada yang mengawal Rasulullah. Wal muslimuna hale utawi pira-pira wong Islam iku mutafarriquna pira-pira kang pisah-pisah sapa muslimun. Iku mutafarriquna pira-pira kang pisah-pisah sapa muslimun. Jadi ketika terjadi sesuatu, ketika Rasulullah istirahat dengan melepas bajunya karena terkena hujan tadi, akhirnya dilepas untuk dikeringkan. Terus orang-orang muslim ya ndak ngawal, mboten ngawal Rasulullah karena nggih keadaane ya wong istirahat. Nah, ketika seperti itu faraahu mongko weruh ing Rasul. Faraahu mongko weruh ing Rasul sapa Arabiyun. Wong alasan. Sapa Arabiyun wong Arabi. Ketika Rasulullah dengan dalam keadaan seperti itu tanpa pengawalan, karena orang-orang muslim juga semua istirahat juga, akhirnya ada orang tahu, wah Rasulullah sedang sendiri di bawah pohon, nyuwun sewu napa bajunya sedang dilepas karena mau dikeringkan tadi. Orang-orang muslim juga tidak ada yang mengawal. Orang Arabi tahu keadaan Rasulullah seperti itu. Orang Arabi tadi namanya siapa? Ismuhu utawi jenenge Arabi. Ismuhu utawi jenenge Arabi iku Du'thurun aran Du'thur. Akhirnya fa'aqbala mongko mapak sapa Du'thur ilaihi maring Kanjeng Nabi. Bisaifihi kelawan gawa pedange Du'thur. Akhirnya orang Arabi itu menghampiri Rasulullah, mendatangi Rasulullah yang mana Rasulullah sendirian tanpa pengawalan dan bajunya juga dilepas dengan membawa pedang. Ya tujuannya apa kalau bukan membunuh Rasulullah? Bisaifihi kelawan gawa pedang Du'thur hatta waqafa sehingga ngadeg sapa Du'thur ala ra'sihi ing atase mustaqane
rasul. Ala ra'sihi ing atase mustaqane rasul. Mustaqon niku kepala. Kalau sirah itu masih basa krama, kalau mustaqa itu krama inggil. Sudah sering saya katakan Jawa itu kosakatanya banyak. Bahkan kalau sama bahasa-bahasa lain mungkin ya ada sih beberapa bahasa yang di situ banyak bahasa yang lain, tapi lebih kebanyakan bahasa Jawa itu lebih banyak daripada bahasa lain. Mangan, dahar, nunjuk, minum, ngombe. Ini nek sing kasar nek umpama ndak teng YouTube ngoten luwih kasar malih nek mangan iki kasar malih. Nutul ngoten barang. Pitikku nutul. Mosok ya awake dhewe nutul kan ya mboten. Ngoten. Setelah Du'tsur berdiri tepat di atas kepala Rasulullah, akhirnya Du'tsur menghunuskan pedang dan di situ berkata, waqala lan ngucap sapa Du'tsur, man utawi sapa iku yamna'uka bakal nyegah sapa man ing sira iku yamna'uka bakal nyegah sapa man ing sira minni saking ingsun ya Muhammad he Muhammad. Wis wong-wong muslim wis padha pencar-pencar kabeh. Posisinya sudah di atas kepala Rasulullah, membawa pedang dihunuskan ke kepala Rasulullah, terus berkata begini, siapa yang akan menyelamatkanmu wahai Muhammad? Siapa yang akan membelamu di sini wahai Muhammad? Wah, kemelinti gitu itu. Lupa dia kalau orang Islam itu punya Allah. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa faqala itu bisa menjawab. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu utawi wong kang mbelani ing ingsun iku Allah. Ngoten maknane dawa. Karena ini adalah sebuah jawaban yang soalnya sudah diketahui di dalam pelajaran balaghah. Ini boleh dibuang, soal itu boleh dibuang karena soal sudah disebutkan atau sudah diketahui. Umpama contohnya kaya kula ngenten takon, awakmu mang rene karo sapa? Sampai jawab dengan spontan kalih bapak atau karo pacarku ngoten. Itu kan tidak harus ditututkan dari awal. Oh, saya tadi kesini dengan ayah, kan betul. Bersama ayah, bersama seorang kekasih, kan betul. Cukup dijawab bersama ayah atau bersama kekasih. Ini adalah sebuah jawaban yang mana soalnya sudah diketahui, akhirnya soalnya boleh dibuang. Jadi maknanya rada dawa ngoten maksudnya. Allahu utawi wong kang belani utawi kang belani ing ingsun iku Allah. Utawi kang belani ing ingsun itu iku Allah. Maksudnya yang akan menyelamatkanku adalah Allah. Tapi karena ini ya balaghah yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya katakan, dalam ilmu gramatika Arab ini boleh seperti ini. Ya dicontoh dengan bahasa Indonesia seperti tadi yang saya katakan tadi. Awakmu mang rene numpak apa? Kamu tadi naik apa ke sini? Mobil. Tiba-tiba kok jawab mobil. Ini kalau mobilnya saja yang ditulis atau mobilnya saja ketika tidak ada pertanyaan seperti ini atau orang lain tidak tahu awalnya, tidak tahu enak orang bertanya seperti ini, tiba-tiba kamu jawab mobil.
Tidak bisa dipaham kan? Nah, tapi nanti kalau dijawab, saya tadi berangkat ke sini naik mobil ke Dawan, ini tidak fasih, tidak masuk dalam balaghah ini. Ini termasuk boros, kata-kata boros. Saya tadi ke sini naik mobil, tidak usah seperti itu, langsung saja jawab, itu boleh. Sampai tadi ke sini naik apa? Mobil, selesai. Ke sini naik apa? Motor, selesai. Pun. Allahu utawi kang nyelametake utawi kang bilani ing ingsun iku Allah. Fa asoba mongko ngenani ar-rajula ing wong lanang ya duksur tadi. Ar-rajula ing wong lanang apa haibatun rasa wedi wa khaufun lan kuatir. Sudah bergetar, dijawab Allah. Siapa yang akan menyelamatkan? Allah. Wah, duksur bergetar sehingga fasakoto mongko nuli ceblok jatuh. Fasakoto mongko nuli ceblok apa asaifu pedang. Jadi pedang yang dibawa duksur yang sudah terhunus di kepala Rasulullah itu dengan jawaban Allah yang akan menyelamatkan. Tiba-tiba duksur ini bergetar, kuat, takut dan khawatir. Fasakoto mongko nuli ceblok apa asaifu pedang min yadihi saking tangane duksur. Setelah pedangnya jatuh, fatana walahu nuli mundut ing asaif, bukan saif saya nggih. Fatana walahu nuli mundut ing asaif sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pedangnya sudah jatuh, akhirnya sama Rasulullah diambil dan Rasulullah menghunuskan kepada duksur tadi. Rasulullah bersabda, waqala lan dawuh sapa Rasulullah, man utawi sapa iku yamnauka mbelani sapa man ing sira mini saking ingsun ya duksuru he duksur. Sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu duksur? Dihunuskan pedang kepada duksur oleh Rasulullah. Faqala mongkon jawab sapa duksur, la ahada, ora ana wong suwiji kang nyelametake ingsun. La ahada ai ngoten, enak mesti niku enak terusane. La ahada, ora ana wong suwiji kang nyelametake ingsun. La ahada, ora ana wong suwiji kang nyelametake ingsun. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkanku ya Rasulullah. Makanya duksur orang dari pangeran pada waktu itu karena belum masuk Islam. Tidak ada yang menyelamatkanku ya Rasulullah. Akhirnya pripun? Apakah Rasulullah akan membunuh? Tidak. Fa'afa mongko ngapura. Ini adalah salah satu akhlak Rasulullah. Umpama awake dhewe mesti hunus ngene. Umpama orang nek hunus tok wis tau dijotosi, tiba-tiba dijotosi stroke. Tiba-tiba, secara tiba-tiba, ora kok stroke kene. Tiba-tiba berjotosi kene wis arepe mati umpamane. Ya belum lah. Wis pokoke wis lara kabeh. Tiba-tiba jotosi kejang-kejang. Nek cara awake dhewe ngene, halah pateni ae. Ganti jotosi kan ngono. Itu menungso. Tapi Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad bukan manusia? Nabi Muhammad juga manusia. Tapi Muhammadun basyarul akal basyari. Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Fa'afa mongko ngapura anhu saking duksur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memaafkan kepada duksur tadi, sikap-sikap duksur tadi dimaafkan oleh Rasulullah. Nah, karena seperti inilah, sikap-sikap yang seperti Rasulullah inilah yang bisa membesarkan Islam. Akhirnya bagaimana duksur tadi?
fa aslama mongko mlebu Islam sapa Du'thur wadalan ajak-ajak sapa Du'thur wadalan ajak-ajak sapa Du'thur qaumahu ing kaume Du'thur lil islami maring mlebu agama Islam. Karena Du'thur ini seorang pemimpin, ketika Du'thur masuk Islam, akhirnya Du'thur itu mengajak pengikutnya untuk mengikuti masuk Islam. Ini dalam sebuah contoh. Dalam Al-Quran dikatakan, walaupun tafawdun ghalidhul qalbi lam faddu min haulik, di muqaddimah ya, di awal sudah dikatakan, di muqaddimah juz 2 itu sudah ada. Walaupun tafawdun ghalidhul qalbi, seandainya kamu Muhammad itu kok tidak seorang pemaaf, ghalidhul qalbi itu tukang suah, lang faddu min haulik, maka mereka itu akan berpaling dari. Nggih, sangat terbukti ketika kita mengajak dengan kekerasan, maka yang kita dapat bukan sebuah keberhasilan untuk mengajak, tapi malah melayu. Model ini semakin ku kejar semakin kau jauh, ngono gitu. Ngono kuwi. Pokoke awake dhewe semakin keras dia akan semakin menjauh. Tapi kalau kita lunak-lunak saja, ya santai lah. Umpama karo umpama sir duwe target ngoten nggih. Wis kadang yang macak rambut duwe barang coba kok Uber terus. Cinta itu kalau ini tadi semakin dikejar semakin akan semakin jauh. Begitu juga ini cinta itu maknanya global. Cinta dengan Islam, cinta dengan agama Islam. Aja ngopes soal cinta, enggak cintane sing cah nom-nom. Itu cinta itu global. Tanpa cinta kita belum tentu ada. Betul nggih? Ora ora nek cinta wae dhewe mesti ana cah. Wahawalalan ngalih ngelih bukan ngalih nih, ngelih memindah wahawalalan ngelih sapa Allah Gusti Allah qalbahu ing atine Du'thur min adawatir rasuli saking musuhi Rasulullah. Allah akhirnya memindahkan hatinya yang mana awalnya itu membenci Rasulullah, min adawati rasuli saking musuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jam'in nasi lan ngumpulake menungso, li harbihi maring merangi Rasul, yang mana hatinya itu memusuhi Rasulullah dan mengumpulkan pengikutnya untuk memerangi Rasul, dialihkan hatinya oleh Allah ila mahabbatihi maring demen ing Rasul, ila mahabbatihi maring demen ing Rasul, wa jam'in nasi lan ngumpulake menungso lahu maring Rasul. Akhirnya atas kuasa Allah hatinya Du'thur itu dipindah, yang awalnya benci dan mengumpulkan masanya untuk memerangi Rasulullah, ini diganti menjadi mencintai Rasulullah dan mengumpulkan masanya untuk menjadi pengikut Rasulullah. Hati memang seperti itu. Wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubi. Ada pepatah mengatakan seperti itu, ada makalah seperti itu, atau tidak dikatakan hati karena kalau tidak karena sering berubah-ubah. Saiki gedeng sesuk cinta, saiki cinta sesuk gedeng. Itu biasa. Hati yang ngoten. Jadi jangan mudah terkecoh ya. Kalau saya ini kemuting, bahaya. Jangan-jangan benci jadi cinta. Sampun ngoten mawon.
Enten kirang lepate, enten kirang langkunge, kula nyuwun ngapunten. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti biasa, jangan lupa kitab dimaknai, setelah itu bukti mana dikirimkan di Google Classroom dengan memberi nama pada setiap halamannya. Disimak di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.